السلام علیکم. ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رباحہ عمران. کل بلاول بھٹو اور مریم نواز کی آپس میں ملاقات ہوئی اور آج بھی اپوزیشن کے رہنماؤں کی آپس میں ملاقات متوقع ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن اتحاد قائم کر پائے گی اور کیا حکومت کے خلاف تحریک چلا پائے گی؟ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہے روزنامہ پاکستان کے گروپ ایڈیٹر اسرار رانا صاحب. ان سے گفتگو کریں گے اسی حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو سب سے پہلے میرا یہی سوال ہے, کیا اپوزیشن آپس میں ہانسٹ ہے؟ دیکھیے آنیسٹی کے بھی مختلف وہ ہیں. کہتے ہیں کہ بے ایمانی کے کاموں میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ لوگ اس حوالے سے اس فارمولے پہ بالکل اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اس وقت یہ بے ایمانی کے کاموں میں کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے. یہ ان کی سب کی سروائیول کا مسئلہ ہے. اور جیسے کسی علاقے میں ایک تھانے دار تگڑا آ جاتا ہے نا, تو سارے چور اچکے لفنگے لٹیرے یہ سب کٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک تگڑا تھانے دار آ گیا, ڈنڈا اس نے اب پکڑ لیا ہے. تو یہ جتنے چور ہیں لٹیرے ہیں لفنگے یہ سب کٹھے ہو جائیں گے. اور آپ آنے والے دنوں میں, اور جو یہ آپ نے کہا نا کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہے, یہ مخلص صرف اپنی ذات سے اپنی دولت کے تحفظ سے ہے. جو انہوں نے باہر جا کے اکاؤنٹس بنائے, جو باہر جا کے بنگلے بنائے, جو محل بنائے ہیں, جو اس غریب قوم کا خون چوس کے انہوں نے پیسے, یہ سارے یہ ڈریکولا ہیں سیاست کے. یہ سیاست کے ڈریکولا ہیں. ڈریکولا تو رات کو نکلتا تھا, لیکن یہ اتنے بہادر ڈریکولا کہ یہ سارا دن قوم کا خون چوستے. اور یہ اسی لیے اب یہ دیکھیں نا, محترمہ بے نظیر بھٹو کو میاں نواز شریف نے کن کن چیزوں سے نہیں نوازا, ناموں سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسمبلی کے اندر نواز شریف نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے جو الفاظ کہے تھے, میں یہاں کہنا نہیں چاہتا, انہوں نے آن فلور کہے تھے. اور میں نے خود پڑھا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کئی دن آزردہ رہیں, وہ روئیں گھر جا کے کہ انہیں عورتوں کا احترام نہیں آتا. وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کس طرح انہیں ذلیل کیا گیا. بلاول ایک گود میں, بختاور ایک گود میں, کئی کئی گھنٹے فٹ پاتھ پہ بیٹھی رہتی تھی. آج انہیں یہ یاد آ رہا ہے کہ محترمہ بہت بڑی لیڈر تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ضیاء الحق نے, اور ضیاء الحق کا کون تھا روحانی بیٹا؟ نواز شریف. یہ سب مفادات کے لیے, ان کا کوئی اخلاقیات نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ اتحاد کے لیے صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور سچی محبت کا نتیجہ نہیں ہے ان کا. کون سے رانجھا مجنوں ہیں یہ ہاں یہ مجنوں ہیں, لیکن یہ خون دینے والے مجنوں نہیں ہیں, یہ دودھ پینے والے مجنوں ہیں. یہ لوگ ہیں, ان کا نہ اخلاقیات سے کوئی تعلق, نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. یہ بلاول, یہ مریم, یہ کسی دفتر چلے جائیں نا, انہیں کوئی کلرک کی نوکری نہ دے. یہ کروڑوں اربوں خربوں پتی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, بولنا انہیں آتا نہیں ہے دونوں کو. اگر نہ بلاول کے اس وقت 5 سے 10 اتالیق ہیں جو ٹیچر ہیں جو اسے بولنا سکھا رہے ہیں, چلنا سکھا رہے ہیں, بات کرنا سکھا رہے ہیں. مریم کے 10 ٹیچر علیحدہ ہیں, پھر ان دونوں کو بولنا نہیں آتا رٹو توتوں کو. یہ ملک کو چلائیں گے, انہوں نے ملک کے عوام کی جو ہے ترجمانی کرنی ہے. یہ سب مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں دونوں کے ابو. یہ ابو بچاؤ مہم تو ہے ہی ہے, یہ ان کی اپنی سیاست بچاؤ مہم بھی ہے. ان کی سیاست ختم ہونے والی ہے سب کی. اچھا, یہ اپوزیشن سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, تو کیا یہ عمران خان کی حکومت کو گرا پائیں گے؟ چے پدی شوربا, ان کی کیا اوقات ہے یہ عمران کی حکومت کو گرائے؟ اور یہ تو قسم سے ٹوٹی ہوئی دیوار نہیں گرا سکتے. حکومت گرانا تو بہت ہمت کی اور طاقت کی بات ہے. ان کو تو اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ یہ بھائی یہ ایسے کر کے ہم نے لکڑی کھڑی کی, اس کو گرا دو, تو نہ گرائیں گے. اتنے نازک مزاج لوگ ہیں. حکومتیں بدلی جاتی ہیں بڑے ڈٹرمینیشن کے ساتھ. جو مظاہرے ہوتے ہیں, جو سڑکوں کے اوپر اسٹریٹ پار شو کرتے ہیں, جو آپ دھرنے دیتے ہیں, جو آپ ایجیٹیشن کرتے ہیں, اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. کہاں بے نظیر بھٹو جو کئی گھنٹے کئی دن ٹرکوں کے اوپر کھڑے ہو جاتی تھی, کہاں یہ مریم جو ایئر کنڈیشن بنگلے سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں, ایئر کنڈیشن گاڑی سے ایئر کنڈیشن کمروں میں, ایئر کنڈیشن کمروں سے ایئر کنڈیشن حالوں میں خطاب کر کے اور واپس آ جاتی ہیں. 2 دن انہیں دھوپ لگی نا تو ان کے جو اصل فیشن ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. کیا ہے, انہیں پتہ چل جائے گا کہ ایجیٹیشن کس چیز کا نام ہے. اچھا, یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس تحریک کے بدلے کیا ان کو ریلیف مل پائے گا؟
जो गिरफ्तारियां हुई हैं ना, अभी जुलाई से पहले पहले कम से कम 100 लोग गिरफ्तार होंगे मज़ीद, और इसमें सिंध से वज़ीर आला सिंध गिरफ्तार होंगे, जो अपोजिशन कौमी असम्बली के अंदर वो कौन से शाह हैं वो गिरफ्तार होंगे जो पीपल्स पार्टी के हैं, तो खाकान अब्बासी गिरफ्तार होंगे, हो सकता है कि आपके वज़ीर दिफा खटक साहब भी गिरफ्तार हों। अभी बहुत बड़ी फहरिस्त मौजूद है गिरफ्तारियों की, और इसमें इस बार आप देखिएगा पीटीआई के लोग भी बड़े गिरफ्तार होंगे। सबतैन गिरफ्तार हुए ना पंजाब से, सिटिंग मिनिस्टर थे, वो गिरफ्तार हुए। यानी कि आपके कहने के मुताबिक ये तहरीक से इनकी गिरफ्तारियों पे कोई अमल दखल नहीं आएगा? बात यह है कि ये जो मर्जी कर लें, तहरीक चलाएं, धरने दें, मुजाहरे करें, कुछ भी करें, ये भूल जाएं कि अब कोई चीज़ आगे पीछे हो जाएगी। जो तय हो गया वो तय हो गया। हाँ, लेकिन यह एक चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अब हुकूमत को भी ये समझना चाहिए, और हुकूमत को भी इस बात को समझना चाहिए कि आवाम उनसे चाहते हैं कि इंसाफ हो। ढोल बड़ा पीट लिया हमने, अब इंसाफ चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमें दूध का दूध, पानी का पानी पानी हो। जो लुटेरे हैं, जो मुजरिम हैं, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को, देखे ना, सारे कह रहे हैं कि जी हमारा कसूर नहीं है। नवाज शरीफ कहता है मेरा कसूर नहीं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना है। जरदारी कहता है मेरा कसूर नहीं, जो 1 दफ़ा सदर बना। फिर पीपल्स पार्टी का इतना अरसा हुकूमत रही, तो फिर ये कर्जे कहाँ गए? जो हमने खरबों डॉलर के कर्जे लिए हैं वो कौन खा गया? आपने खाए, मैंने खाए, रेडी वाले ने खाए, चने बेचने वाले ने खाए, मजदूर ने खाए, पकोड़े बेचने वाले ने खाए, ईंटें उठाने वाले ने खाए। किसने खाए वो पैसे? वो अरबों डॉलर कहाँ चले गए जो इनके दौरे हुकूमत में कर्ज के नाम पे आए थे? हिसाब देना, ये बताएं कि वो पैसे कहाँ गए। मेरे बच्चे तो अमीर नहीं हुए, आप तो अमीर नहीं हुई, गरीब का बच्चा तो वैसे ही भूखा मर रहा है। इनके बच्चे कहां से अमीर हो गए? इनके अकाउंट्स में कहां से पैसे आ गए? अगर खसारा मुल्क को हो रहा था तो इनको खसारा क्यों नहीं हुआ? अगर मुल्क के अंदर गुर्बत आ रही थी तो इनके घर में गुर्बत क्यों नहीं आई? इनके घर में इमारत कहां से आ गई? ये कैसे अमीर हो गए? ये सब फ्रॉडिये, ये रहबर नहीं है, ये रहजन है, ये चेहरे बदलने वाले लोग हैं। एक चेहरा इनका अवाम के सामने है जो बड़ा मुस्कुराता हुआ है। ये तो अपने वर्कर को साथ नहीं बिठाते, और वर्कर तो छोड़ दें आप, वर्कर तो बहुत दूर की बात है, जो एक क्लास लीडरशिप है उसकी जरूरत नहीं है इनके साथ बैठ सके। ये जमहूरियत की बात करते हैं। इनसे बड़े डिक्टेटर, इनसे बड़े आमिर तो दुनिया में किसी कोने में नहीं है। कल जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है, तो मरियम नवाज ने कहा है कि वो बजट की मंजूरी नहीं देंगे, बजट पास होने नहीं देंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बात यह है, बजट ना मंजूर होने दें या ना होने दें, इससे गरीब आवाम का क्या ताल्लुक है? मुझे बताएं, इससे किसी गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? मुझे बताएं, बजट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नहीं होने देंगे। ये असम्बलियों के फ्लोर, ये पार्लियामेंट्स, ये इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई हुई हैं। एक आम आदमी गिरफ्तार हो जाए ना तो उसकी जमानत मसला बन जाती है। ये मुल्क लूटने वाले, इनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होता है, ये टाई बांध के पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ती है। गुर्बत कैसे बढ़ती है? ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से, महंगाई करने वालों की वजह से। घी माफिया पार्लियामेंट में बैठा है, चीनी माफिया पार्लियामेंट में बैठा है, आटा माफिया पार्लियामेंट में बैठा है। जो माफिया है वो तो पार्लियामेंट में बैठा है, और जो 20 करोड़ अवाम जिन्हें रिलीफ चाहिए उन्हें कौन देगा? यही तो लुटेरे हैं। चीनी अगर महंगी होगी तो किसकी चीनी महंगी होगी? शुगर मिले किसकी है? चौधरियों की, जरदारियों की, नवाज शरीफ की, जहांगीर तरीन की। घी मिले किनकी है? इनकी। आटा मिले किनकी है? इनकी। तो जब ये महंगाई करते हैं, इनके तो घरों के अंदर खरबों रुपए चले जाते हैं, हम भूखा मरना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक हम खुद नहीं ये तय करेंगे कि कब तक हम अपने कातिलों को जमहूरियत के नाम पे अपने कंधों पे बिठा के पार्लियामेंट में पहुंचाते रहेंगे, ये फैसला हमें करना है, कौम को करना है। कि जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो जिनके पैसे उसने लूटे होते हैं वही उसकी हमायत में सड़कों पे निकल के नारे लगा रहे होते हैं। तो ऐसी कौम का कैसे हाल बदल सकता है? चलें, बहुत शुक्रिया सहाराना साहब। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।